قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کا مہینہ دوسرا عشرہ اور دوسرے عشرے کے اخیر دن چل رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اس دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ فرمایا. اللہ اپنے بندوں کی خصوصی طور پر مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا، ان کی بدنصیبی ذکر فرمائی کہ ان دنوں میں بھی ان کے لیے مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے. وہ روایت اس کا ایک حصہ کل جمعے کے بیان میں آ گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد تشریف لے آئے. صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر قدم مبارک رکھنے لگے تو اس سے پہلے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے فرمایا ذرا قریب قریب آ جاؤ. صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کے پہلی پوڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسری پوڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. خطبہ دیا، جو کچھ ارشاد فرمانا تھا ارشاد فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا کہ آج ہم نے نئی بات سنی ہے. پہلے کبھی بھی آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کے الفاظ نہیں فرمائے، آج کیسے فرما دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبرائیل عرض لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین میرے سامنے آئے تھے. فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبرائیل امین بددعا دے رہے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آ جائے، جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور پھر بھی وہ شخص اس کی بخشش نہ ہو. یعنی رمضان جیسا خیر و برکت کا زمانہ، رمضان جیسا مبارک مہینہ، مبارک ساعت، وہ بندہ یہ بھی غفلت اور گناہ میں گزار دیتا ہے. جس رمضان میں اللہ کی جو رحمت ہے اور مغفرت ہے وہ بارش کی طرح برستی ہے، تو جس پر یہ مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے
کہ اس کی بدعمالیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی غفلتیں جس کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہ جائے، تو ذرا خود اندازہ لگائیے ایسے شخص کے مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا پھر؟ اس کے ہلاکت میں کیا تعامل ہے؟ بظاہر تو بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں دنیا کما رہا ہوں، میں پیسہ جوڑ رہا ہوں، میں محنت مزدوری کر رہا ہوں. یہ تو پورا سال وہ کرتا ہے. رمضان کا یہ مہینہ جس کو اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمایا، خصوصی طور پر عطا فرمایا، اور روز کی ترتیب سے اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، روز کی ترتیب سے اللہ جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں، اور اللہ کی مغفرت اور رحمت اتنی عام ہو جاتی ہے کہ جس کے کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اگر یہ مہینہ ایسے ہی گزر جائے اور پورا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اس بندے نے اپنے بارے میں کوئی معافی کا سوچا تک نہ ہو، تو اس بندے کے ہلاکت اور اس کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا؟ رات ایک نوجوان مجھ سے پوچھ رہا تھا، استاد جی اگر ابھی تک کسی نے ایک بھی روزہ نہ رکھا ہوا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ میں نے کہا یار بیٹھ سکتا ہے. چلو جو 10 دن بقائے اعتکاف کے ہے وہ تو رکھ لے گا، ساتھ میں نہیں کہا اعتکاف بیٹھ جائے، روزے رکھ لے، اور بعد میں جو قضا جو روزے نہیں رکھ سکا وہ قضا کر لے. تو خود ہی بندہ اندازہ کر لے کہ 20 دن تقریباً گزرنے کو ہے، اور یہ 20 دن بھی میرے ایسے ہی غفلت میں، ایسے ہی کوتاہی میں، ایسے ہی اپنی جو زندگی میری تھی اسی زندگی اور اسی روٹین کے مطابق، اسی روش کے مطابق میں نے گزار دی. تھوڑا بہت تو بندے کو سوچنا چاہیے. اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر اللہ کو یہ مہینے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ایسے ہی وقت گزارنا تھا، کوئی فرق نہیں آنا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آنی تھی، کوئی چینجنگ نہیں ہونی تھی، کوئی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، تو پھر ایویں ہی اللہ نے دے دیتا مہینہ. نہیں میرے بھائی، اللہ نے یہ مہینہ اس لیے دیا کہ اس مہینے میں اور آپ اپنے لیے مغفرت کا سامان کر سکے، اس مہینے میں اور آپ اپنے لیے بخشش کا سامان کر سکے. روزہ ہے، تراویح ہے، ان کا اہتمام کر لیا جائے، اور ہر وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی جائے، گناہ سے بچنے کی فکر کی جائے، اور توبہ استغفار کی کثرت کی جائے. تب جا کر یہ مہینہ انسان کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا مہینہ ثابت ہوتا. حدیث آپ بارہا سن چکے ہیں، روزانہ مغرب کے وقت اللہ کتنے بندوں کے معافی کے فیصلے فرماتا ہے. میں اس معافی کے لسٹ میں اپنا نام لکھواؤں گا تو میرے بارے میں معافی ہوگی. یہ تو عام ترتیب ہے، کئی ویکنسی آ جائے، پوسٹیں آ جائیں، اس بندے کا نام لسٹ پہ چڑھتا ہے جو بندہ آگے ہوتا ہے. اگر وہ گھر بیٹھا رہے اور کہتا ہے جی میرے بھی نوکری لگ جائے گی، میرا بھی لسٹ میں نام آ جائے گا، اس کو پاگل ہے تو جو روز کی ترتیب بنتی ہے، روز کی جو لسٹ تیار ہوتی ہے مغفرت اور معافی جن کو ملنی ہے ان لوگوں کی، تو اس میں نے اور اپنے نام لکھوانا ہے. روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے اور عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کر کے پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما، میرے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما. دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب میں نے دوسرے پوڑی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین ابھی کھڑے ہیں اور انہوں نے دوسری بددعا کی. فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے اور وہ حضور پر درود نہ پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے.
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने कहा आमीन। कितनी बदतरीन बद्दुआ है, और ऐसी बद्दुआ है जितनी सख्त बद्दुआ है, इतनी सख्त बद्दुआ शायद कोई बदली हो। बाजों को नबी ने बद्दुआ दी होगी, बाजों को किसी और ने बद्दुआ दी होगी, लेकिन यहां पर बद्दुआ देने वाले जिब्राइल और उस बद्दुआ पर आमीन कहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए तीनों से बचने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सबको इन तीन बद्दुआओं से बचने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा जाए तो इस उम्मत के ऊपर बड़े एहसानात हैं। अगर हम हुजूर के एहसानात को गिनना शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकते। हुजूर के एहसानात का बदला एक तो इस सूरत में है कि हम हुजूर की इताअत और हुजूर की फरमाबरदारी में आए। मुझे और आप तक अल्लाह का जो पैगाम पहुंचाने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशक्कतें उठाई, तकलीफें उठाई, भूख बर्दाश्त की, लड़ाइयां लड़े, जंगे लड़े, सारा कुछ किया, लेकिन जो अल्लाह का पैगाम था वो मेरे और आप तक पहुंचाया नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। इसलिए एक तो हुजूर का हक ये है कि मैं और आप अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में, अपने मामूलात में, अपने मुआशरत में हुजूर के सुन्नत को आम कर दे, हुजूर के लाए हुए तरीके को हम अपने ऊपर लागू कर। और दूसरा जो हुजूर का हक है वो हुजूर का हक मेरे और आपके ऊपर कि हुजूर के ऊपर दरूद पढ़ा जाए। हुजूर के एहसानात को सामने रख कर, हुजूर का उम्मत के लिए दर्द को सामने रखकर, हुजूर का उम्मत के लिए रोने को सामने रखकर हुजूर पर दरूद पढ़ा जाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद में फरमाया, बखील आप लोगों ने बड़े देखे होंगे, बखील का बड़ा सुना होगा जिसको हम लोग शूम कहते हैं, कंजूस। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा बखील अल बखीलुल्लज़ी इज़ा ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, सबसे बड़ा दुनिया का बखील तरीन आदमी वो है जिसके सामने हुजूर का नाम नामी आ जाए और वो हुजूर पर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि। फिर उलमा ने लिखा है कोई परेशानी आ गई हुजूर पर दरूद पढ़ दो, अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर फरमा दे। किसी मुश्किल में फंस गए हुजूर के ऊपर दरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल फरमा देगा। नींद नहीं आ रही, दरूद पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे लिए सुकून की नींद तुम्हें अता फरमा देगा। कोई चीज गुम हो गई, हुजूर पर दरूद पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी गुम शुदा चीज मिल जाएगी। वुजू करते हुए दरूद पढ़ो। दो बंदे लड़ रहे हैं, अरब में आज भी मौजूद है, दो बंदों की लड़ाई हो रही है, अरब में आज तीसरा बंदा जाकर उन दोनों को सल्ले अले नबी, वो दोनों दरूद पढ़ना शुरू कर देते, दोनों की लड़ाई और दोनों का गुस्सा खत्म हो जाता है, आपस में कहने लगते रहे किधर गुजार रहे किधर गुजार। बहुत सारे मौके हैं जहां पर उलमा ने लिखा है दरूद। और ये भी एक हकीकत है कि दरूद शरीफ एक अहम इबादत है, दरूद शरीफ एक अहम इबादत है। उलमा ने लिखा है कि हुजूर के दौर में जब हुजूर दुनिया में हयात थे, सहाबा किराम को कोई मसला पेश आता, सहाबा किराम हुजूर के पास जाते, हुजूर से दरखास्त करते, हुजूर अल्लाह के सामने दरखास्त करते, सहाबा किराम का मसला हल हो जाता। अब हमारे पास हुजूर को अपना सिफारिशी बनाने का एक ही हल है कि हम हुजूर पर दरूद पढ़ें। जब हम हुजूर पर दरूद पढ़ते हैं तो मेरे और आपके दरूद को फरिश्ते खूबसूरत पैकिंग करके उसको हुजूर की खिदमत में पेश करते हैं कि आपके उम्मती ने आपके लिए तोहफा भेजा है। और हुजूर की आदत शरीफा ये थी कि जब हुजूर के लिए कोई तोहफा लेकर आते तो हुजूर उससे बेहतर तोहफा उसको वापस करते। अब
अब जब मेरे और आपके दरूद का तोहफा हुजूर के पास पहुंचेगा, बार बार पहुंचेगा, तो हुजूर अल्लाह से दरखास्त करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह मेरे इस उम्मती का मसला हल फरमा, और इसने जो मुझे तोहफा भेजा है अल्लाह इस तोहफे का उसको बदला अता फरमा। तो एक ही हल है मेरे और आपके पास, एक ही तरीका है कि हम कसरत से हुजूर पर दरूद पढ़े। और इस दरूद शरीफ पढ़ने का फायदा ये होगा, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन जब आप जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत में सबसे ज्यादा करीब आपके कौन होगा, आपके पड़ोस में किसको जगह मिलेगी? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता होगा, अल्लाह जन्नत में उसको मेरे करीब कर देंगे और उसको मेरा पड़ोस नसीब फरमा देंगे। लेकिन आजकल जितना भी कोई सवाब की चीज है, सवाब का काम है, हम उसको जिदबाजी बना गए। बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। दरूद शरीफ इतना अहम और इतनी अहमियत के हामिल, गुनाहों के माफी का जरिया, अल्लाह की रजा का जरिया, अल्लाह के हबीब के रजा का जरिया, लेकिन हम इसको एक दूसरे को छेड़ने के लिए पढ़ते हैं। मैं दरूद पढ़ता हूँ, फलाना छिड़ जाएगा, मैं दरूद पढ़ूंगा, फलाने को दिखाने के लिए मैं दरूद पढ़ूंगा, फलाने को सुनाने के लिए मैं दरूद पढ़ूंगा। अब अजान से पहले और अजान के बाद के दरूद का कहीं भी शरीयत में, कहीं भी कुरान और सुन्नत में इसका जिक्र नहीं है। मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं दूसरे को छेड़ूं, मैं दूसरे को साड़ू। भाई हुजूर पर कोई दरूद पढ़ेगा और उससे कोई सड़ेगा? अब बेवकूफी ये है कि मैं शरीयत को समझता नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी को दीन समझता हूं, मैं अपनी मर्जी को दीन बना लेता हूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा का पूरा दीन मेरे और आप तक पहुंचाया। इसमें अगर कोई बंदा अपनी तरफ से इजाफा करेगा वो भी गलती पर, अगर कोई बंदा अपनी तरफ से इसमें कमी करेगा तो वो भी गलती। कमी करने की भी इसमें गुंजाइश नहीं है और इजाफा करने की भी इसमें गुंजाइश नहीं। और जो अजान से पहले अजान के बाद दरूद न पढ़े उसको क्या कहता है? ये दरूद दा मुनकिर है, ये दरूद दा मुनकिर। हालांकि दरूद का मुनकिर तो मुसलमान ही नहीं हो सकता, दरूद का मुनकिर ईमानदार नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि दरूद पढ़ने का हुक्म हमें किसने दिया है? अल्लाह ने। कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के तमाम फरिश्ते अपने नबी पर दरूद पढ़ते हैं, रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। मोमिनो, अगर तुम भी इस कार में, इस काम में शरीक होना चाहते हो, तुम भी अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ लिया करो। हुजूर के उम्मती होने की वजह से मेरे और आपके लिए एहसास है, मेरे और आपके लिए खुसूसियत है। हम सुबह दरूद पढ़े, हम शाम को पढ़े, हम दिन को पढ़े, हम रात को पढ़े, अल्लाह मेरे और आपके दरूद को कबूल फरमा के अपने हबीब तक पहुंचा देते हैं। फरिश्ते अल्लाह के मुकर्रम मखलूक है, फरिश्ते अल्लाह के महबूब मखलूक है, फरिश्ते अल्लाह के मासूम मखलूक है, लेकिन उन फरिश्तों को भी जिंदगी में इतनी बार दरूद पढ़ने का मौका नहीं मिलता जितनी बार मुझे और आपको दरूद पढ़ने की इजाजत है। हदीस में आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान से सुबह के वक्त भी 70,000 फरिश्ते रोज़े अक़दस पर हाजिरी देते हैं। हुजूर के रोजे के पास से गुजरते हुए सलाम करते हैं, दरूद पढ़ते हैं। शाम को भी 70,000 फरिश्ते अल्लाह से इजाजत लेकर आते हैं और हुजूर पर दरूद और सलाम पेश करते हैं। लेकिन उन फरिश्तों के लिए जिंदगी भर क़यामत के सुबह तक एक ही बारी होगी। जो फरिश्ता एक बार आ गया, दरूद पढ़ गया, सलाम पेश कर गया, क़यामत के सुबह तक दोबारा उस फरिश्ते की बारी नहीं आएगी। मैं और आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जहां से चाहें, मेरा और आपका दरूद हुजूर के पास पहुंचता है।
اور یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے. میں جدھر بھی درود پڑھوں، جہاں بھی پڑھوں، میں اپنے درود کا آغاز کیسے کرتا ہوں، اس پر غور کرنا چاہیے. ہم بار بار درود کا آغاز کرتے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ. کس سے درخواست کرتے ہیں؟ اللہ سے. کس سے درخواست کرتے ہیں؟ اللہ. کیوں؟ جیسے کہا جاتا ہے کیا مور کیا مسور کی دال، کیا میں اور کیا میرا درود پڑھنا، کیا میں اور کیا میرا حضور کی تعریف کرنا، کیا میں اور کیا میرا حضور کی مدد بیان کرنا. شاعر کہتا ہے نا، ہزار بار بشویم دہن زو مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمالی بیادویز. 100 بار 500 بار 1000 بار میں اپنے منہ کو مشک و گلاب کے ساتھ دھو لوں، پھر بھی حضور کا نام اس منہ سے لینا بے ادبی سمجھتا ہوں اپنے لیے. اس لیے میں اپنے رب کے سامنے درخواست کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد. یا اللہ تو اپنے شایع نشان اپنے حبیب کے ساتھ معاملہ فرما، تو اپنے شایع نشان اپنے حبیب کے اوپر رحمت اور برکت نازل فرما. یہی آیت نازل ہو گئی نا. آج کل تو ہم نے پتہ نہیں کتنے کتنے درود بنا لیے، درود ماہی ہے اور درود تاج ہے اور پتہ نہیں کتنے کتنے درود ہم نے بنا لیے. بھئی خدا کے بندے، جو قرآن و حدیث میں درود موجود ہے وہ تھوڑے ہو گئے تیرے لیے، تو نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی. مولانا تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب. اس میں انہوں نے کوئی 300 درودوں کا ذکر کیا جو حدیث میں موجود ہے. لیکن میں وہ نہیں کرنا. میں نے کرنا ہے تو میں نے درود ماہی کو لینا ہے، درود تاج لینی ہے، پتہ نہیں اور کوئی. اب تو اللہ معاف فرمائے، اب تو کفن بھی جب بازار سے بندہ لے کر آتا ہے تو اس کے اندر بھی عہد نامہ پڑا ہوتا ہے کہ اے بھی میت کے کہاں رکھو. کام چل جائے گا اس کا. کفن کا کپڑا مولوی صاحب کے پاس کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں، کیوں بھائی اس پہ کلمہ لکھو. بھائی تسی ایک کلمہ نہیں 100 کلمہ لکھو. جو اس بندے کلمہ پڑھے یا نہیں تو وہ کفن دے کلمہ لکھ کر نال انہوں کوئی فائدہ ہو جائے گا. ایک کلمہ کی پھر بندہ پورا قرآن قبر دے کر رکھ لے. اللہ معاف فرمائے. کلمہ اسی مقصد کے لیے رہ گیا تھا کہ اب ہم کفن کے اوپر لکھنا شروع کریں. یہ کلمہ کفنوں پر لکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ کلمہ زندگی بنانے کے لیے آیا. یہ کلمہ اس لیے آیا تھا تاکہ میری اور آپ کی زندگی اس کلمے کے مطابق ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب میں نے کلمہ پڑھا میں نے عہد کیا اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ تیری مانوں گا، تیرے حبیب کا طریقہ زندگی میں اپناؤں. یہ نہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے کفن پہ کلمہ لکھ دیتا. عہد نامہ پتہ نہیں اس کے اندر ہے کیا کچھ لکھا ہوا، مجھے تو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. بدعت ہے بھائی، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اندر رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ فرشتے آ کے اس سے سوال کریں گے یا اس کے کفن کے عہد نامہ کو دیکھ کر وہی چلے جائیں گے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ قبر کے سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یا عہد نامہ دیکھ کے فرشتے واپس چلے جائیں گے؟ کوئی اور تبرک والی چیز حضرات صحابہ کرام کے پاس موجود ہوتی تھی. کسی کے پاس حضور کا مال ہے، وفات کے وقت وصیت کرتے ہیں کہ میرے زبان کے نیچے رکھ دینا تاکہ فرشتے میرے پاس سوال کے لیے آئیں گے تو میں جواب دینے میں آسانی کروں. کوئی کہتا ہے میرے آنکھوں کے اوپر رکھ لینا. تو حضور کے تبرکات تھے، وہ کس کے پاس بات کی. اور جو حضور کے تبرکات میں برکتیں ہیں وہ کسی اور کے تبرکات میں وہ برکتیں نہیں. تو اس لیے میں اور آپ جہاں درود پڑھتے ہیں تو وہ درود جب آیت نازل ہو گئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بخاری مسلم اور مشکات حدیث کے اکثر کتابوں میں حدیث موجود ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں 2 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں.
सलात का भी और सलाम का भी। सलाम तो हम आपसे जब मुलाकात करते हैं अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, नमाज पढ़ते हुए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं। दरूद कैसे हम आपके ऊपर पढ़ लिया करें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सहाबा किराम को हुजूर ने ये दरूद सिखलाया इस आयत के तहत। लंबा दरूद है, सबसे अफजल तरीन दरूद यही दरूद है। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि दरूद के जितने सीगे जितने मजमुआत हैं उनमें अफजल तरीन दरूद दरूद इब्राहिमी है, क्योंकि इसका अल्लाह ने इंतखाब किस इबादत के लिए किया? नमाज। नमाज तमाम इबादतों में अफजल इबादत, उसके लिए जिस दरूद का इंतखाब हुआ वो भी। और फिर अजीब एक इत्तेफाक है, हम तो जैसे मैंने कह दिया ना, अब तो हम एक दूसरे को छेड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला करने के, किसी को देख लिया कह दिया सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। भाई ये नबी ने वेख के पढ़ी जाती है। हुजूर के रोजे के सामने जाओ, जालियों के सामने खड़े हो जाओ तो कौन सी दरूद पढ़नी पड़ेगी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लेकिन इसमें एक बात और ज़हन में रख लेना कि जो हम सुनते हैं ना दरूद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जुज़उम मिन जुज़इल्लाह या नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये गलत बात है, क्योंकि अल्लाह का कोई जुज़ नहीं है। अल्लाह के नूर से कोई नूर का टुकड़ा अलग नहीं हुआ। मैं अपने ईमान से बाज़ औक़ात हाथ धो बैठूंगा अगर मैंने ये चीज इसका अकीदा रख लिया। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कायनात के सबसे महबूब तरीन हस्ती, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू, ये किस्सा मुख्तसर, लेकिन खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा। इसमें फर्क करना पड़ेगा, अकीदा बनाना पड़ेगा कि कायनात अल्लाह ने अपने हबीब के लिए ही बनाई है, और सारी कायनात में अल्लाह को जो महबूब तरीन हस्ती है वो अपने हबीब है, लेकिन खुदा खुदा है, मुस्तफा। वही मुस्तफा अल्लाह के सामने हाथ जोड़े नजर आते कि नहीं आते? मांगते नजर आते कि नहीं आते? सजदा करते नजर आते कि नहीं आते? कल क़यामत के दिन सबसे लंबा सजदा कौन करेंगे? अल्लाह बगैर सजदे के भी दे सकते कि नहीं दे सकते? चल हबीब आंखें बंद कर ले, सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह बतलाना चाहते हैं कि साजिद मोहम्मद होगा और मसजूद अल्लाह ही रहेगा, मंगता हुजूर ही रहेंगे और दाता अल्लाह ही रहेंगे। सारी कायनात के सामने ये बात खुल जाएगी। तो जो हम दरूद पढ़ते हैं उसमें सबसे बेहतरीन दरूद का सीगा अल्फाज कौन से है? दरूद इब्राहिम। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं अल्लाह ने हर तरह का इंतजाम किया हुआ, वहां पढ़ते हैं तो हुजूर खुद सुनते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबका जाना नसीब फरमाए, अल्लाह सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, बाब जिब्राइल से दाखिला नसीब फरमाए, बाबुस्सलाम से गुजरना अल्लाह नसीब फरमाए, जालियों के सामने खड़े होकर हुजूर पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दरूद पढ़ने की अल्लाह हम सबको मौका अता फरमाए, और सुफ़ा की तरफ जाकर हुजूर के पांव की तरफ बैठकर इस्तिश्फा इंद कब्र नबी के अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह सबको नसीब फरमाए, बार बार जाना नसीब फरमाए। लेकिन जहां मैं और आप यहाँ 24 सेकंड मस्जिद में बैठे हैं, इधर मैं दरूद पढ़ूंगा, अल्लाह का एक फरिश्ता मुकर्रर है, वो फरिश्ता उस मेरे दरूद को लेकर फौरन कहाँ पहुंचा देगा? हुजूर के। मैं क्लास में सबक पढ़ा रहा था, किसी ने सवाल किया इतने सारे बंदे दरूद पढ़ते हैं फिर सबका कैसे पहुंचाया जाता? मैंने कहा आसान सी मिसाल है, समझने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको, आज जो साइंस है टेक्नोलॉजी है, इससे दीन का समझना बहुत आसान हो गया है। टावर लगा हुआ है,
एक वक्त में कितने बंदे मैसेज और कितने बंदे काले कर रहे हैं। टावर सबके कालों को कंट्रोल कर रहा है, इंसान का बनाया हुआ आला है। तो जिस अल्लाह ने फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, हुजूर ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन सय्याहीन फिल अर्द, अल्लाह ने एक फरिश्तों की टोली बनाई इसी मकसद वास्ते है कि मेरा जो भी उम्मती जहां दरूद पड़ेगा वहीं से पकड़ कर वो दरूद कहां पहुंचा देगा, हुजूर के पास रोज़े में पहुंचे। ये तो मेरे और आपकी अकल की आकली बात है। मैं और आप दीन को अकल पर तोलने की कोशिश कर, तो दीन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बात कर रहा था, हुजूर ने फरमाया बदनसीब है वो आदमी, बदनसीब है वो आदमी जिसके सामने हुजूर का नाम नामी आ जाए और वो हुजूर पर दरूद न पढ़े। हदीस में आता है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह ओहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब अता फरमाते हैं। जो मुझ पर दरूद पढ़ता है मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाती है। जिसके सामने मेरा नाम नामी आ जाए और वो मुझ पर दरूद न पढ़े, वो शकी आदमी है, वो बखील आदमी है, वो बदबख्त आदमी है, वो मेरी शफाअत से महरूम आदमी है, वो जन्नत का रास्ता भूलने वाला है। जहां तक हुजूर के फरमान हत्ता के जहन्नम में दाखिल होने वाला है जो हुजूर के नाम आने पर दरूद न पढ़े। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बददीन आदमी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हुजूर का चेहरा भी नहीं देख सकेगा जो हुजूर पर दरूद नहीं पढ़े। तो भाई हम हुजूर के पर दरूद के मुनकिर नहीं है, तरीके से काम किया, अपनी अनाब का मसला ना बनाया जाए और इसको जिदबाजी का मसला ना बनाया जाए। जितना हो सके अपने अज़कार में, मैं कई दफा ये हदीस सुना चुका हूँ। हुजूर के पास एक सहाबी है, हुजूर ने फरमाया क्या कर रहे हो? ये जिक्र कर रहा हूँ। क्या जिक्र करते हो? फला फला फला। उसने फिर खुद पूछा रसूलल्लाह मैं दरूद के लिए कितना एक टाइम दूं, अपने जिक्र में से कितना एक वक्त मुख्तस करूं? तो फरमाया कितना करते हो? जी तीसरा हिस्सा करो। फरमाया ठीक है, ज्यादा कर लेगा तो ज्यादा फायदा होगा। तो कहा रसूलल्लाह फिर मैं आधा जिक्र और करूं, आधा जिक्र दरूद शरीफ। तो फरमाया ये भी ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा करेगा तो तेरे लिए और ज्यादा। उसने कहा 2 हिस्से दरूद शरीफ, 1 हिस्सा और जिक्र। तो फरमाया ठीक है, इससे भी ज्यादा कर लिया तो तेरे लिए। फिर तो मतलब है कि सारा जिक्र ही मेरा दरूद है। हुजूर ने फरमाया तब तुझे अल्लाह ऐसा नवाजेंगे जिसका तूने सोचा तक नहीं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. کریم اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما, سننا سنانا قبول فرما, اپنے حبیب کا عشق نصیب فرما, اپنے حبیب کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما, حبیب کا ادب اور احترام کے ہم سب کو توفیق نصیب فرما, بے ادبی اور گستاخی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, بے ادبی اور گستاخی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, ضد اور عناد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, پورے کا پورا دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما, پورے کا پورا دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. رب کریم تجھ سے مانگتے ہیں ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما, ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما, اور اس بیٹھنے کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, اپنے گھر سے چل کر آئے ہیں, کہ اللہ آج کے شام ہم سب کے بارے میں مغفرت کے فیصلے فرما, ہمارے والدین کے بارے میں مغفرت کے فیصلے فرما, ہمارے تعلق اور عزیزوں کے بارے میں مغفرت کے فیصلے فرما. اللہ تو روزانہ اپنے کتنے بندوں کو جہنم سے آزادی اور خلاصی عطا فرماتا ہے, کہ اللہ آج ہمیں بھی پروانہ عطا فرما, آج ہمیں بھی پروانہ عطا فرما, ہمارے اولاد کو عطا فرما, ہمارے والدین کو عطا فرما, ہمارے بہن بھائیوں کو عطا فرما, جو اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما, بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ یہ وبا ہے, اللہ اس وبا سے سب کی حفاظت فرما, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما, ساری انسانیت کی حفاظت فرما. اللہ جیسے آتے ہوئے اس وبا کا کسی کو پتہ نہیں چلا, اللہ اس کے جاتے ہوئے بھی کسی کو پتہ نہ چلے, ایسے اس کو غائب فرما, اللہ اس سے اس کو ختم فرما, اللہ اس کو دفن فرما, اللہ اس کو دفن فرما.